الفتى بدرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعزم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المحجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصولهم وفرئهم أن الله يولي درجاته في الجنة ويكسر من مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفوزنا بجائهم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا علي أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجات في الجنة ويكسر من مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفوزنا بجائهم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من شرق الأرض إلى مغاربها أن الله يؤلي درجات في الجنة ويكسر من مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجائهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى روح سيدنا صاحب راتب القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يؤدي درجات في الجنة ويكسر من مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفوزنا بجائهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شمل على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويشرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمزي والمؤتدي من قريب أو بعيد ويخي أسعارهم ويعزر أمكارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرد الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير والفي وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعذبة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تؤملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس ولر إنك ولي كل خير ومن فضل بكل الخير ومؤت لكل خير. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا.
يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول إلى قدرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الفاتحة إلى رسولنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم لا رواه بخارج ومسلم وعلى المسلمين لا رسول الله محمد بن عيسى سيد الأستاذ العظيم المقدم محمد بن علي بعد وجه رسالة عليه واختفاء الصالحين وسؤال يا رسول الإمام حفظه الله بن محدد والإمام أحمد بن زين الحبشي والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل والشيخ محمد بن سعيد والشيخ سعيد بن محمد وعشان وصول الغلام الشيخ بن الحلول بن جمال الله يعني وجل الجنة الله كثير من أمة الله وسلم وجعلنا من حزب من بعد الأمراض والدار الآخرة وإلى روح والدينا والدين المشايخ والباطن المسلمين أجمعين الله تشكر مغفرة إن الله اختمنا لنا بالحسنى وغفر لنا ولا حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى نبينا محمد اللهم إنا نسأل اللهم وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وانت خير الرازقين اللهم من وفق اهل الخير للخير واعانهم عليه ووفقنا اللهم للخير واعنا عليه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. هنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والدعوه الى الهدى والدلاله على الخير وحضارة المسلمين بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته وكل يوفق من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab terjemah Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Al-Alama Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami rahmatullah alaihi. Qala musannif rahimahullahu taala surat 153 pasal anjuran dan perintah meluruskan saf-saf. Faslun yustahabbu an la yaquma illa ba'da faragil iqamah wa tasfiyatus sufufi wal amru bizalika wa minal imami akada wa afdalus sufufil awwalu wal awwalu lirijal wa tukrahul imamatul fasiki wal aqlafi wa huwa allazi lam yukhtan wal mubtadi'il
والتمتام والفأفاء والوأواء. وكذا تكره الجماعة في مسجد له إمام راتب وهو غير متروك إلا إذا خشي فوات فصيلة أول الوقت ولم يخشى فتنة. ويندب أن يجهر الإمام بالتكبير وبقوله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده والسلام، ويوافقه المسبوق في الأذكار. Dianjurkan bagi setiap orang untuk tidak berdiri kecuali setelah selesai menyerukan iqamat dan meluruskan saf-saf dan menyuruh melakukannya. Perintah untuk melakukan itu dari imam lebih ditekankan. Saf yang paling utama adalah saf pertama bagi laki-laki. Dihukum makruh untuk mengikuti imam yang fasik dan yang belum dikhitan, ahli bid'ah, orang yang suka mengulang huruf ta, orang yang suka mengulang huruf fa, dan orang yang suka mengulang huruf wawu. Begitu pula dihukum makruh solat jamaah dalam sebuah masjid yang mempunyai imam ratib, sedangkan masjid itu jarang dipakai, yakni terbatas jemaahnya, kecuali apabila dikhawatirkan lewatnya waktu utama di awal waktu dan tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Disunahkan bagi imam untuk bertakbir dengan suara keras dan ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dan mengucapkan salam. Makmum yang masbuk mengikutinya dalam membaca zikir-zikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sambung dengan fasal yang berikutnya yang berkaitan dengan sunat-sunat ketika solat berjemaah dan perkara makruh ketika satu orang melaksanakan solat berjemaah. Waqala Syekh Musannaf rahimahullah ta'ala nafa'na bi fidarain ila anqal faslun yastahabbu alla yaqum illa ba'da faragh al-iqamah. Di antara perkara sunat ialah alla yaqum, yustahab, disunatkan bagi orang yang nak solat berjemaah, alla yaqum, jangan dia bangun kecuali setelah iqamat. Iqamat dah selesai baru bangun, kan? Kecuali bagi tukang qamat. Tukang qamat berdirilah, kan? Dia nak qamat. Jadi dia yang qamat dia berdiri dulu. Kemudian dia qamat. Selesai habis qamat, iqamah, barulah makmum ni, orang yang dah solat berjemaah ni baru bangun. Itu yang sepatutnya, kan? Itu yang sepatutnya. Jangan bangun kecuali setelah selesai. Dah selesai habis terus, kan? Walaupun kalau dia tunggu selesai habis, orang dah rebut saf awal, kan? Dia datang awal tapi dia duduk saf ketiga misal. Jadi dia nak tunggu orang habis, Bilal habis qamat baru dia nak bangun. Tapi orang yang datang lambat-lambat ni, ataupun orang datang Bilal baru iqamat, orang dah datang rebut saf awal, kan? Walaupun sunat tetap itu, jangan bangun. Sebab apa jangan bangun? Supaya dia, kerana apa? Kerana ketika itu dia disibukkan dengan menjawab iqamah, kan? Kita disunatkan menjawab iqamah, Allahu Akbar, Allah, macam adzan juga. Jadi sibuk itu, nak renung maknanya, kan? Apa sibuk setakat jawab sambil diri, boleh jawab je tapi tak khusyuk, tak ada hati, kan? Duduk tafakur, duduk betul-betul renung makna-maknanya, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru khusyuk, barulah bantu untuk solat, khusyuk dalam solat, kan? Jadi begitu, itu yang sepatutnya, yang asalnya, kan? Walaupun dia luput saf awal, tak apa, kan? Walaupun itu dah habis baru dia bangun, kerana ketika itu baru masuk waktu untuk solat, kan? Baru masuk waktu untuk solat berjemaah itu, kan? Baik. Akan tetapi
kalau dia tak bangun itu boleh menyebabkan dia tak dapat fadilat takbiratul ula dengan imam, misal dia belakang, saf belakang. Kalau habis qamat baru dia nak bangun, dia nak berjalan, luput fadilat takbiratul ula ma'al imam, ketika itu bolehlah dia bangun awal. Kan? Maka boleh dah dia, ataupun dia pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua apa dia? Pendapat yang kedua bangun ketika qad qamatus solah. Pendapat yang kedua bangun ketika qad qamatus solah. Bila sampai pada qad qamatus solah, sungguh telah didirikan akan solat, ataupun hampir saat nak didirikan solat. Qad qamatus solah, bangun ketika itu. Itu pendapat yang kedua. Kan? Ataupun tak boleh, kan? Kalau dia itu akan menyebabkan lambat juga, maka boleh bangun awal lagi daripada qamat, dia dah boleh bangun, kan? Untuk dapat rebutkan fadilat itu, sebab masjid besar betul, kan? Masjid besar betul, misal kata. Ataupun ada punya alasan-alasan yang lain, maka bolehlah bangun sebelum itu. Tapi kalau dia dah dekat dengan saf awal, ataupun dia memang tak jauh sangat, sebaiknya dia, ataupun memang dia dah ada dalam saf awal dah pun, sebaiknya dia berdiri setelah habis qamat. Tapi macam kalau hari Jumaat kan, contoh, misal ada kosong saf, jadi mungkin orang nak betulkan saf. Tapi kalau saf tu dah betul padat, okeylah, kan? Tapi misal saf tak berapa nak padat, kalau dia habis qamat, orang masing-masing semua habis qamat baru nak berdiri, imam pula langsung lepas itu terus solat, akan jadi nanti orang angkat takbir, saf depan belum penuh lagi. Itu dan dia mungkin keperluan, dan keperluan untuk dia bangun awal, masuk dalam saf dulu, kan? Supaya supaya tak terjadi tengah solat orang belakang dah angkat takbir sebab disangka saf depan dah penuh. Jadi sekejap lagi tengok lepas dah angkat takbir baru ada kosong. Ada seorang dah malas dah nak ke depan, kan? Akhirnya akan jadi rosak itu saf, kan? Sepatutnya imam bagi masa, penuhkan saf dulu, kan? Suruh orang penuhkan saf depan. Tapi tengoklah situasi dan semasa, mungkin dia boleh pakai pendapat yang daripada bermula qamat dah boleh bangun. Itu pendapat. Tapi yang betul, yang muktamad, pendapat habis qamat terus baru bangun. Satu, ataupun pendapat yang kedua, ketika qad qamatus solah, ketika qad qamatus solah baru dia bangun. Itu pendapat yang kedua. Ataupun pendapat yang satu lagi tak jumpa sumbernya, tapi seingatnya begitulah, daripada mula takbir dah boleh bangun. Pendapat yang ketiga itu tak jumpa siapa ulama'nya, dia mengatakan boleh daripada awal iqamah itu. Hasil, tapi kalau ada keperluan boleh bangun sebelum itu, kan? Di antara keperluannya ialah untuk mendapatkan fadilat takbiratul ula dengan imam. Tapi kalau keperluan untuk saf awal, maka itu tak mengapa, kan? Walaupun luput takbirat saf awal, bangunlah setelah selesai jawab azan. Baik. Kemudian adakah ketika di sini dikatakan sunat bangun setelah habis azan iqamat, adakah jadi kalau ada orang ketika itu dia tengah berdiri, adakah patut untuk dia duduk dulu kemudian dia nak berdiri balik? Maka tak patut, tak perlu, kan? Kalau dia dah memang berdiri je lah. Jadi cerita kalau orang itu memang daripada awal dia dah duduk, kan? Bila qamat, habis qamat baru bangun, kan? Itu. Tapi kalau daripada awal dia dah memang berdiri aja. Kecuali kalau qamatnya dia letih ke kaki dia lengah, supaya dia nak hilangkan penat dia sikit, supaya dia solat dalam keadaan dah tak ada penat, duduklah, kan? Jadi kalau tak ada keperluan dia dah berdiri aja, tak perlu untuk duduk. Baik. Kemudian di sini ada wa yundab alla yabtadi naflan. Bila dah saat qamat sepatutnya jawab, ataupun dekat nak qamat, di sini ada satu peringatan supaya jangan solat sunat.
kan, ataupun solat fardu nak qada ke apa kan, ini bukan waktunya kan. Bila dah waktu dah iqamah ataupun sikit lagi dah nak qamat, jam timing dia cakap biasanya 10 minit, dah tinggal 1 minit misalnya katakanlah kan. Kecuali dia memang boleh solat 1 minit aja kan, tak apa, boleh. Ini tidak, dah tinggal beberapa saat dah nak qamat, time tu baru dia nak angkat takbir, maka jangan, tak disunatkan. Disunatkan jangan buat begitu kan. Yundab alla yabtadi naflan hal au ghurab al-iqamah. Disunatkan dia tidak tidak memulakan solat sunat ketika hal keadaan orang dah qamat ataupun dekat-dekat nak qamat, disunatkan. Sekira-kiranya apa? Sekira-kira menyebabkan dia luput fadilat takbiratul ula dengan imam. Tapi kalau dia qamat, kalau dia solat pun kan, kalau dia solat sikit lagi dah nak qamat, dia solat juga. Selalunya subuh lah kan. Subuh lepas tu tak boleh tu kan, nak kena tunggu isyraq nanti. Solat sunat subuh, rakatan qabla al-fajr khair min ad-dunya kan, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya kan. Subuh biasanya lambat lah. Jadi ini sikit lagi dah nak qamat. Ini kejap lagi tinggal ni rugi. Jadi dia solat juga. Awak solat itu dapat tak takbiratul ula dengan imam nanti? Dapat sangat. Sebab imam biasanya timing dia lama. Lepas habis qamat imam makan, saf, penuhkan saf, setahun dah solat, panjang-panjang lagi dia punya ucapan. InsyaAllah sempat. Kalau gitu kan tak apalah kan. Tapi kalau dah tengah qamat ataupun memang dah habis qamat pun kan, ataupun sikit lagi qamat tapi memang waktunya selalu akan tak pendek, maka disunatkan jangan buat. Bahkan kalau solat, dia tengah solat, kalau dia tengah solat pun sebaiknya segerakan, ringkaskan. Ataupun kalau dia solat sunat beberapa rakaat, misal dia niat, dia tak ada niat kan, saja aku solat sunat Allahu Akbar, dia boleh buat 2, boleh buat 4 beberapa rakaat solat sunat mutlak misal, dia tak tetapkan bilangan, buat 2 saja kan, berpada dengan 2 saja. Ataupun dia mungkin tengah solat fardu, dia ingat imam lambat sangat lagi kan, kuliah, datang masjid nak sembahyang, sekali ada kuliah, lambat betul ni kuliah ni ustaz ni, selalunya dia tambah 15 minit kan, ini nak pergi ambil anak ni, solat je lah dulu Akbar misal kan. Sekali tiba-tiba ustaz kata, ni kita tengok orang dah tak sabar nak sembahyang, dia pun kita sampai sini aja, berhenti terus qamat kan. Ini dia dah solat fardu, macam mana kan, dia dah solat fardu, ketika itu boleh dia tukar niat kan, daripada solat fardu tukar jadi solat sunat niat mutlak, lalu dia ringkaskan kepada 2 rakaat sahaja kan. Kebahagiaan dalam bab niat kita ada pernah sentuh kan, dalam bab niat kemarin kita pernah sentuh, solat fardu tak boleh main tukar niat, kecuali di antara keadaannya ini kan, dia solat seorang tiba-tiba jemaah ada, maka dia ringkaskan, dia tukar niat itu kepada sunat mutlak, lalu dia buat 2 rakaat saja, kemudian dia dia boleh solat berjemaah. Baik, maka itu kita disunatkan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, idza uqimatus shalah fala shalah illa al-maktubah, apabila telah diiqamahkan akan solat, maka tidak ada solat melainkan solat fardu. Di sisi kita, ulama kita, kalau satu orang itu solat sah tak? Solat tetap sah, tapi solat tetap sah, tapi dia tak amalkan sunatnya lah kan. Sepatutnya jangan solat sunat, jangan lagi tunda kan, sebab patut dia fokus itu. Cumanya ada mazhab yang lain, dia kata solat tak sah, itu pendapat yang lain lah kan. Ni dah qamat dia solat tak sah awak ni, itu pendapat lain. Kalau ikut ulama kita, mazhab ulama Imam Syafi'i, mazhab ulama Syafi'i kata solat itu tetap sah, cumanya dia tak dapat fadilat itu. Dia sunatnya dia ringkaskan ataupun dia itu, bukan cerita tak sah kan, solat tetap sah. Orang yang pakai hadis saja dia kata, oh ini tak sah ni, tak ada solat melainkan yang fardu. Itu dia mazhab hadis sendiri kan, mazhab sendiri, dia jumpa hadis sendiri, dia keluarkan hukum sendiri. Baik.
La ilaha illallah. Kemudian wa yustahabbu, dan disunatkan watas wiyatus sufuf wal amr bidzalik. Dan di antara sunatnya lagi ialah sunat meluruskan saf dan meratakan saf dan memerintahkan untuk meratakan saf itu, meluruskan saf. Wa minal imam akad, sunat. Siapa yang sunat ni? Semua ahli jemaah sunat untuk suruh rapatkan saf, seimbangkan saf dan sama ratakan saf. Dada tak ada yang ke depan kan. Sama-sama sebagai macam askar barisan berkawat kan. Dada mesti sama. Tak boleh ada yang kita ke depan, kita ke belakang. Dada kena sama. Kemudian seimbangkan saf yang paling afdal belah kanan. Tapi semua nak belah kanan aja, belah kiri tak ada orang. Misal, tak boleh. Seimbangkan. Mula sama. Kanan dan kiri sama-sama. Mulakan belakang imam. Kemudian mulakan belah kanan, tambah satu, belah kiri tambah satu. Belah kanan tambah satu, belah kiri. Begitu. Seimbang. Kan? Itu sebab sepatutnya saf tengah-tengah masjid. Kemudian ke kiri sikit, kemudian mimbar sebelah kanan sikit kan. Sepatutnya macam sinilah kan, sepatutnya imam sini. Lalu pada apa? Seimbang. Dan belah kanan lebih sikit, lebih seorang saya kata. Begitu. Ini itu yang sepatutnya kan. Kemudian dah lebih daripada seimbang tu, misal baru apa, ataupun belah sana ada banyak ruang lagi, sepatutnya apa, ataupun misal setengah tempatnya boleh tembus pintu belah sana kan? Tak seimbang. Pintu belah sana kan macam ni, ada beranda tu, tak seimbang. jadi dia nak rebut saf awal, dia pergi belah sana kan. Tapi belah kirinya tak ada orang, tak seimbang dah kan. Hendaknya seimbangkan saf. Macam ada orang tegur kan. Allah, maka begitu. Ada orang tegur. Kemudian barulah buat saf yang awal setelah saf yang berikutnya. Kanan sikit ni. Setelah saf yang awal dah penuh kan. Mimbar. Begitu. Kemudian dan perintah untuk luruskan saf ini daripada imam lebih dituntut. Semua sekali dituntut, tapi daripada imam lebih dituntut. Kan pendek. Disunatkan sambung saf, selalu sidi penuh. Penuhkan yang kosong. Rapat-rapat. Cumanya rapat-rapat jangan sampai menghilangkan khusyuk orang. Nak rapatkan saf sampai menyempitkan orang pula. Menyempitkan sampai orang tak khusyuk nak solat. Nak menapah pun susah. Misal rapat sangat. Rapat-rapat ala kadar. Sentuh sikit ada kan. Dia rapat betul, orang tak boleh kan. Nak kadang orang badan besar kan, orang badan besar dia nak kena ambil ruang, ataupun orang sakit kaki kan. Orang sakit kaki dia nak ambil ruang, nak sujud dia nak ada ruang lah kan. Orang rawat ke apa kan. Ini dia rapat dah orang di belakang sakit kaki dia kan. Tengok keadaan orang itu. Jadi itu rapatkan saf, tapi jangan sampai menghilangkan khusyuk orang sebelah kan. La ilaha illallah. Jadi yang dikira rapat saf itu dengan bahu kan, bahu rapat. Apa, kalau boleh bersentuh bahu, tapi jangan sampai menyempitkan. Tapi walhasil ikut keadaan orang. Bukan rapatkan saf itu kaki bertemu kaki, itu menghilangkan khusyuk. Geli kan, kita tak selesa rasa kulit kaki bertemu. Tak ada macam itu. Kaki bukaannya kadar satu jengkal aja sunat. Dan baik ketika berdiri, baik ketika rakaat, baik ketika sujud, bukaan kaki sekadar satu jengkal. Ini dalam pendapat imam mazhab ulama, dalam mazhab Imam Syafi'i, baik Imam Imam bin Hajar, Imam Ramli, Imam Khatib Syarbini, semua sependapat kan, satu jengkal aja ketika berdiri, rakaat, sujud kan. Tak ada nak rapatkan saf, kangkang lagi orang tu lagi kaki, lagi dia kangkang. Tak boleh kan, bukan begitu caranya kan. Niatnya tu dah bagus, tapi caranya tak betul kan. Rapatkan pakai bahu kan. Rapat sekira-kira, tak boleh satu orang nak masuk kan. Rapat sekira-kira tak ada satu orang boleh masuk.
Itu dah kira rapat dah tu kan. Baik bagus, baik sentuh. Tapi kalau dia punya tu, dia punya saf itu boleh satu orang boleh masuk, itu dah makruh kan. Itu dah tak merapatkan saf kan. Ini kita dalam Wahabi dia punya kelebihan itulah kan. Rapatkan safnya itu bagus. Tapi caranya itulah. Kita pula kekurangan kita dalam bab saf ni mana-mana. Golongan ahli sunnah wal jamaah ni mana-mana bab merapatkan saf ni kadang-kadang genggangnya itu sangat kan. Banyak sangat lenggangnya tu. Baik. Jadi begitu, jangan mulakan saf yang berikutnya selagi saf yang awal tak penuh kan, begitu. Kalau tidak maka luputlah fadilat solat berjemaah atas pendapat Imam Ibn Hajar. Tak dapat fadilat berjemaah 27 kali ganda, tak dapat kan. Kalau masalah saf ini dia tak jaga kan. Dia tak dapatkan saf, dia tak buat saf ikut yang sepatutnya. Jarak antara saf awal saf kedua tu jangan lebih daripada 3 hasta 1.5 meter misal, tak dijaga kan. Ataupun dia tak seimbangkan saf, maka pendapat Imam Ibn Hajar tak dapat fadilat solat berjemaah 27 tu tak dapat. Tapi fadilat yang lain, solat itu diterima apa semua, itu insya-Allah dapatlah kan. Tetapi menurut Imam Ramli pun macam itu juga, kecuali semua perkara makruh yang berkaitan dengan jemaah kalau dibuat boleh menyebabkan luput fadilat solat berjemaah itu, kecuali dalam bab saf kan. Kecuali dalam bab saf, maka yang luput ialah pahala saf itu sahaja. Tapi fadilat berjemaah 20 kali ganda lipat itu, 27 kali ganda tetap dapat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf wa hadzal manakib wa saddul khilal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadhiru fujjat lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'a Allah kan. Maka luruskan saf, samakan bahu-bahu, penuhkan yang kosong, dan lembutkan tanganmu terhadap kawan-kawanmu, ikhwanukum, untuk diluruskan saf itu. Baik, pimpin ya, hati-hatikan, lembutkan. Jangan kamu tinggalkan kekosongan saf untuk syaitan. Bila ada kosong saf, syaitan lagi mudah untuk rosakkan bahkan merosakkan kesatuan jemaah kan. Wa man wasala saffan wasalahu Allah, siapa yang menghubungkan saf, Allah SWT akan menghubungkannya. Wa man, siapa yang memutuskan saf, Allah akan memutuskannya kan. Maka tak mengapa kalau panjang tempoh antara qamat dengan solat dengan sebab nak luruskan saf punya pasal, tak apa. Penuh luruskan saf. Alhamdulillah kita sekarang saf dan masing-masing garisan dah ada kan. Ikut aja garisan. Kalau zaman dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan pedang beliau. Nak luruskan saf, buat garisan dengan pedang beliau. Beliau luruskan saf tu dengan pedang beliau. Garisannya tak ada kan. Jadi begitu. Jadi tak mengapa kalau lambat tempoh antara qamat dengan solat untuk luruskan saf, tak mengapa. Bahagian ada pendapat Syekh Ibn Hajar dalam kitab Az-Zawajir bahawa sesiapa yang memutuskan saf, tak menyamaratakan saf, termasuk daripada dosa besar. Ada pendapat kan? Tetapi pendapat yang muktamad itu bukan. Sebab apa beliau kata dosa besar? Sebab man qata'a safan, hadis tadi itu kan, man qata'a safan qata'a Allah, siapa yang putuskan saf, Allah memutuskannya. Maknanya apa dia? Maknanya laknat Allah kan. Bila laknat ni maknanya dosa besar kan. Maka itu pendapat beliau. Tetapi majoriti pendapat ulama yang lain yang diterima dalam mazhab kita, hukumnya ialah makruh kan. Tak adalah sampai dosa, bukan dosa kecil, apatah lagi dosa besar, hukumnya makruh kan. Meluputkan fadilat saf ataupun fadilat berjemaah seperti khilaf yang sebelum ini kan. Baik.
Wa afdal sufuf, dan seafdal saf ialah al-awwal, saf yang pertama, yakni yang langsung daripada imam, walaupun diselangi oleh tiang-tiang kan. Belakang imam terus ada tiang, maka dia orang buat saf supaya itu buat saf. Nak buat belakang imam itu tak boleh ada tiang, misal katalah kan, tempat tu tak kena ke macam mana, jadi dia buat saf jauh sikit kan. Maka itulah saf yang langsung belakang imam setelah daripada diselang oleh tiang itu, itulah saf yang pertama. Itulah seafdal saf. Kemudian kalau dalam bentuk bulatan macam dalam Kaabah, depan Kaabah, semua itulah ikut bulatan itulah kan. Saf yang belakang imam ikut bulatan. Itulah saf yang pertama. Walaupun orang pelaksana menghadap sini kan, itu dikira saf yang pertama kan. Dan seafdal saf daripada saf yang awal itu ialah saf yang sebelah kanan. Saf yang belah kanan lebih afdal kan. Sebab itulah kan, itu sebab kalau zaman Nabi SAW, sahabat pun berebut nak belah kanan, sebab Nabi SAW akan berpaling kan sebelah kanan, akan tengok sahabat suka nak dilihat oleh Nabi SAW. Akhirnya sebelah kiri pun itu. Maka sebagian, kemudian ada Imam Sya'rani ada bawakan fadilat saf belah kiri. Siapa yang solat saf belah kiri dapat 2 fadilat. Satu penuhkan saf, dah orang semua nak belah kanan dapat itu. Satu lagi menjaga hati bumi belah kiri kan, bersedih dia. Itu walhasil itu ada disebutkan dalam kitab Imam Sya'rani, Lawaqih Anwar Uhud Muhammadiyah kan. Itu sebab sebagian orang soleh buatnya belah kiri kan, walaupun fadilatnya dari segi ini belah kanan yang paling afdal, tapi ambil belah kiri kan. Kalau di Masjid Ibu Alawi itu Sayyidina Fakih Muqaddam punya tempat solat, belah hujung paling kiri, belah hujung paling kiri itu sebab tempat selalunya Sayyidina Fakih Muqaddam solat di situ. Kemudian sebab apa fadilat itu? Wa innama al-afdaliyat al-awwal fal awwal, saf yang awal yang paling afdal, kemudian yang berikutnya saf yang kedua, kemudian yang berikutnya saf yang ketiga itu bagi orang lelaki kan. Bagi orang lelaki, walaupun kat situ ada, kalau ada saf itu baik lelaki semua ataupun lelaki, perempuan dan khunsa, itu sama. Dan begitu juga kalau jemaah ini semuanya khunsa kan, ada buat program majlis khunsa transgender bertaubat kan, majlis transgender bertaubat kan, maka buat majlis khusus untuk mereka misal kan, ada kan kawan-kawan kita buat majlis macam itu misal. Jadi sekarang yang nak solat ni siapa? Mereka kan, mereka ini khunsa yang betul lah kan, contoh khunsa yang betul ni kan. Dan imamnya lelaki lah kan, khunsa tak boleh jadi imam kan, kecuali untuk orang perempuan. Jadi imam lelaki tulen jadi imam. Jadi orang yang khunsa afdalnya saf mereka, saf awal kan. Saf awal itu dan apa nama, itu juga kalau perempuan kan, orang perempuan sesama mereka, sesama perempuan saf awal semua orang perempuan, imam pun perempuan. Saf awalnya ialah apa dia? Saf awal afdal juga untuk orang perempuan saf awal. Ketika jemaah semua perempuan begitu. Kecuali kalau orang perempuan bersama dengan lelaki ataupun khunsa awil khunatha ataupun khunsa dan khunsa dengan lelaki, maka yang afdal ialah yang paling jauh kan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, khairu suhuf ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiraha, wa khairu suhuf an-nisa ghairihin akhiruha wa syarruha awwalaha. Sebaik-baik saf bagi lelaki ialah yang awalnya, dan seburuk-buruk saf ialah yang hujungnya.
Dan sebaik-baik saf perempuan, yakni kalau bersama dengan jantina lain, akhirnya yang terburuknya ialah awalnya, supaya menghindarkan akan fitnah. Dan disunatkan untuk menjadikan imam itu tengah-tengah, kan, bagian tengah-tengah ini. Wasatu al-imam wasaddul khalal. Jadikan imam itu berada di tengah-tengah. Baik, kemudian wa tukrah imamatul fasik wal iktidak bih. Dan dimakruhkan imam fasik, kan, makruh mengikut imam fasik, kan, makruh sekira-kira kalau tak ada fitnah, kan. Kalau tak ada fitnah, maka tak makruh, kan. Tak apa, solatlah dengan imam yang fasik. Kalau ada fitnah, tak ada fitnah. Kalau tak ada fitnah, maka hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab khilaf tentang sahnya solat di belakang imam yang fasik, ada khilaf, kan. Kemudian wa imamatul aglaf, dan makruh solat di belakang imam yang tak berkhatan, kan. Imamnya waktu nak kena khatan dulu dia cabut lagi. Waktu sampai sudah dia tak berkhatan, kan. Dulu khatannya pakai barang, pakai kapak ke apa, kan. Jadi dia cabut lagi sampai ke sudah, sampai ke besar dia tak berkhatan. Maka apa nama? Makruh. Kalau kita tahu, tak, saya basuh bersih-bersih, tak ada najis, insya-Allah, jangan risau. Kalau itu sebab makruh. Kalau ada najis tak sah. Kan? Makruhnya sebab awak punya solat itu kalau dah jaga betul bersih-bersih, makruh. Tapi kalau kalau tak itu, tak sah pun sebab najis, kan. Dan makruh wal mubtada', dan makruh di belakang imam yang mubtada', ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang macam mana? Ahli bid'ah yang tidak dikufurkan dengan bid'ahnya, kan. Ahli bid'ah yang bukan tak jatuh kufur, kan. Dan mengikutnya itu hukumnya apa? Makruh. Iaitu siapa dia ahli bid'ah itu? Orang yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, kan. Dalam bab akidah, kan. Orang yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan maturidiyah, kan. Iaitu adapun khilaf antara asy'ariyah dan maturidiyah, tak ada masalah, khilaf kecil aja, kan, istilah aja. Ataupun khilaf antara asy'ariyah dengan asy'ariyah, ni nak terjemah apa ni? Berkata ke berkata? Nak terjemah perlihat ke melihat? Tak payah terjemah lah, basar. Sebab sama basar, tak payah terjemah, kan. Khilaf. Sebagainya terjemah begini, sebagainya terjemah berkata, melihat, mendengar, kan. Itu sebagainya tak payah terjemah, kekalkan dalam bahasa Arab. Keadaan Allah SWT yang maha melihat dengan sifat basar, keadaan Allah SWT yang maha melihat dengan sifat maha mendengar dengan sifat sama. Sudah macam tu, tak payah terjemah, kan. Jadi khilaf macam tu, ada 3 pendapat, kan. Contohnya ini antara asy'ariyah dengan asy'ariyah lagi tak ada masalah, kan. Benda istilah bahasa kecil aja, kan. Mana yang lebih tepat, kan, contohnya. Jadi tak ada masalah. Itu khilaf kecil, kan. Maka siapa-siapa jadi imam boleh. Yang tak boleh khilaf antara asy'ariyah, maturidi, ahli sunnah wal jamaah dengan yang mengaku ahli sunnah tapi bukan ahli sunnah, kan. Bercanggah. Contohnya apa dia? Contohnya mereka yang mengatakan annahu ta'ala jismun kal yang tak dikafirkan dengan bid'ahnya, seperti mereka yang mengatakan Allah SWT itu jisim tapi tak macam makhluk, kan, zaman sekarang. Golongan yang mengaku ahli sunnah, kami ni ahli sunnah jamaah, tapi dia punya kata-kata Allah SWT itu jisim tapi tak macam makhluk. Allah itu ada tangan tapi tak macam makhluk. Mana satu awak ni? Kejap ini gini. Maka itu ahli bid'ah yang tak dikafirkan. Dan ahli bid'ah yang tak dikafirkan makruh lah, kan.
Tapi kalau dia kata Allah SWT itu jisim yang macam inilah, Allah itu ada tangan dengan makna tangan inilah, maka itu bukan kata tak sah lagi, bukan kata makruh, tak sah kan. Itu ahli bid'ah yang dikafirkan kan. Maka itu kan, la ilaha illallah. Jadi itu maka hukumnya apa? Makruh kan, makruh. Solat di belakang ahli bid'ah yang tak dikafirkan. Baik. Kemudian dan watamtam, dan di antaranya makruh solat di belakang orang yang tamtam. Siapa dia itu imam tamtam? Imam yang ulang huruf tak ya, ataupun apa itu dia bukan wahasa huruf tak tu dia ulang-ulang, pelat gagap kan, kan. Ataupun fa dia ulang huruf fa tu dia gagap. Ada yang gagap pada huruf walad kan, dia ulang-ulang pada huruf waw. Contohnya maka makruh kan, solat di belakang imam yang gagap begitu kan. Yang ni tam-tam, fa waw dan yang macam itulah kan, huruf-huruf itu tertentu. Wa kata tubrah jamaah fi masjidin lahu imam ratib, begitu juga makruh solat di belakang imam yang di masjid yang ada imam ratib, ada imam tetap, imam yang bergaji kan. Tapi wa ghair matruk, dan masjid itu pula bukan masjid tempat lalu lintas macam sini. Masjid kampung tak ada orang lain, melainkan jemaah tu je lah kan. Zuhur, asar, maghrib, isyak memang jemaah itu aja, tak ada orang luar kan. Jadi imam tak datang. Imam ni biasa memang ada, tapi itu hari dia tak ada. Kalau orang ganti tempat dia, nanti dia mengajuk contoh. Maka makruh dan tunggu. Jangan jangan jemaah nak berjemaah, jom pergi rumah saya, kita jemaah kat rumah. Contohlah kan. Nanti dia tanya, siapa jadi imam kat sini? Kawan lambat sikit pun. Begini kan, jadi isu nanti. Maka jangan. Tapi kalau masjid tepi jalan, jemaah memang ramai orang luar, maka tak ada masalah. Solat di jalan lah. Macam nak musafir, maka tak ada masalah. Solat itu. Kecuali kalau takut luput fadilat ni, lambat sangat ni, luput fadilat awal waktu nanti. Akhir kalau gitu ni mungkin imam ada keuzuran ke apa, kita solat ajalah kan. Dan illa idza khushiya fawat fadilat awal waqt, kecuali kalau takut terluput fadilat awal waktu kan, maka bolehlah solat. Walam yakhsha al-fitnah, tak takut ada fitnah kan. Imam ni tak merajuk lah, imam tak kisah kan. Ini imam ataupun imam ni imam ni memang tak kisah, dia lagi suka kalau kita ganti dia kan. Misalnya katalah imam ni memang selalu lambat, tak apalah, dia tak kisah, selalu ada keuzuran. Kalau orang ganti dia lagi suka, maka tak apalah kan. Imam tak kisah, itu tak apa, boleh. Tapi kalau imam tu ini kita takut imam itu jadi fitnah dan sebagainya, maka jangan. Tapi kalau imam tak kisah, tak ada apa-apa fitnah lah, imam tak kisah lah, tak ada apa-apa, boleh lah kan, silakan. Baik, begitu juga dimakruhkan, tambahan, iaitu dimakruhkan imam-imam yang suka bawa lagu-lagu yang meleget-leget kan, bawa lagu yang meleget-leget, makna tak berubah, tapi dia suka tarik lagu-lagu ini kan, maka makruh kan. Makna tak berubah, tapi kalau makna yang berubah tak sah kan. Tapi imam yang was-was, maka makruh kan. Solat di belakang imam yang was-was, makruh lah, tak layak jadi imam. Kalau imam sah juga kan, selagi tak rosak solat dia tu. Tapi bagusnya yang tak was-was lah yang jadi imam. Kemudian dan dimakruhkan imam yang orang ramai tak suka kan, majoriti jemaah tak suka dia kan, maka jangan, bagusnya jangan jadi imam kan. Dia tahu orang ramai kutuk dia ni, bagus tak payah kan. Tapi kalau setakat seorang aja tak suka, sebab apa? Sebab
yang tak ada berkaitan, tak ada munasabah. Saya tak suka dah dia punya baju tu kan. Dia pakai baju dia tak suka. Contohlah yang tak ada kaitan. Bukan uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i yang dia tak suka, bayangan imam tu ke apa dan sebagainya kan. Ada perbuatan akhlak-akhlaknya ke yang dia ini ke. Malasnya ada uzur syar'i, okey kan. Ini kalau tak ada uzur syar'i, abaikan aja kan. Begitu. Sebab apa? Solat orang itu tak diangkat, imam itu punya solat tak terangkat. Kalau kaum orang ramai tak suka dia jadi juga imam. Setengah tempat dia tak suka orang luar kan. Setengah tempat dia tak suka orang luar. Kalau orang tempatan ada, dia orang tempatan lah, kita ada anak kampung sini lah kan. Orang luar tak tahu apa begini itu. Setengah tempat begitu. Jadi jangan, kecuali kalau orang kampung semua dah tolak kan. Kita pergi tempat orang misalnya kata kan. Kita pergi tempat orang, seorang ni kawan kita, memang dia pelawa kita ke depan. Contoh. Tapi orang kampung macam mana? Orang kampung tengok muka, apa salih dia ni luar tiba-tiba nak jadi imam cakap kat belakang misal kata, itu tak payahlah kan. Minta maaf, tolak terus kan. Tak apa begitu. Tapi kalau orang kampung fadal lepas dah begini paksa semua orang tengok okey je. Tak ada, kita semua memang tak ada, kita semua awak boleh, awak punya bacaan bagus, misal orang semua okey, bismillah kan. Contoh begitu. Setengah tempat dia tak suka orang luar kan. Maka tak payahlah kita ke depan. Baik, kemudian wakata tukrah jamaah. Wayundab. Kemudian dan disunatkan wayundab an yajhar al-imam bitakbir. Disunatkan imam angkat suara dengan takbir. Ketika takbiratul ihram, takbir intiqalat, sunat angkat suara. Wa yaqul sami Allah liman hamidah. Untuk rakaat bangkit dan rakaat kan. Wassalam salam. Begitu juga ketika salam kan. Apa nama itu? Dan apa nama dengan salam angkat suara kan. Kemudian wa ayyuhul masbuk fil adhkar. Kemudian disunatkan juga ada mubaligh kan. Itu kalau perlu mubaligh, perlukan mubaligh kan. Masjid itu perlukan mubaligh, maka perlu ada penyampai. Wa Allahu akbar. Belah tengah-tengah apa misal, bukan belakang imam langsung. Lain kalau imam itu suara kecil kan. Imam tu suara kecil, dia yang paling afdal ataupun dia imam ratib, dia saya tegak. Mikrofon pun tak ada misal. Maka tak apalah, dia angkat suara sikit, yang belakang imam langsung kan. Allahu akbar, yang belakang imam suara nyaring, tak apa mana-mana lah kan. Tapi kalau imam tu suara dah kuat, tapi masjid tu besar, suara imam sampai kat tengah-tengah aja. Orang yang tengah tu lah yang itu kan, orang tengah tu yang jadi penyampainya. Sunat untuk supaya jemaah yang berikutnya boleh dengar. Tapi kalau imamnya dah pakai mic, yang penyampai imam belakang imam pun pakai mic juga, itu untuk apa? Saja-saja nak syok, rasa macam kat Masjidil Haram. Itu tak sunat. Tak disunatkan macam itu. Oh, ada suasana kan. Nak suasana suasana punya pasal buat benda yang tak disunatkan kan. Makruh lah kan. Ketika itu makruh kan. Ketika perlu ada mubaligh menyampai sunat. Kalau tak ada makruh kan. Saja-saja nakkan suasana. Solat tarawih kat sini. Dia kadang-kadang dia kadang-kadang bukan mubaligh, dia syok sendiri kan. Dia angkat suara. Dulu kan solat tarawih. Allahu akbar. Bila pun Allahu akbar. Buatkan suara. Maka ikut hukumnya makruh kerana dia angkat suara pada tempat yang tak disunatkan. Kan, sepatutnya dia perlahan sendiri aja, sendiri aja dengar. Baik, kemudian wa yuwafiqul masbuk bil adhkar. Dan hendaknya masbuk ikut serta dengan imam dalam zikir-zikir. Sama ada yang wajib ataupun yang sunat.
kan. Hatta doa ketika tasyahud akhir, maka makmum masbuk kena ikut imam. Contohnya makmum masbuk imam tahiyat akhir, makmum baru tahiyat awal. Jadi makmum tahiyat awal ni nak baca apa? Tahiyat akhir dia baca ikut imam. Imam baca tahiyat akhir, saya baru tahiyat awal. Bacalah tahiyat akhir. Kalau ia pun memang banyak masa kan, maka baca tahiyat akhir. Tapi apa, sebahagian pendapat ulama kata kalau makmum tu masbuk, imam tahiyat akhir, dia baca tahiyat awal juga. Umumnya untuk isi masa tu dia baca doa. Dia baca doa. Allahumma ya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, adzabil qabr kan. Sampai seterusnya ditambah-tambah lah kan. Imam tahiyat akhir panjang. Jadi dah habis doa yang dia hafal ketika tahiyat, tambah je lah doa. Sebenarnya banyak lagi kan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik kan. Dia tak tahu, dia isi je lah apa-apa doa. Tak tahu bahasa Arab, bahasa Melayu, tapi dalam hati jangan dia lafaz kan. Gitu isi waktu itu. Jadi itu makmum yang masbuk ikut imam. Selain daripada zikir ataupun perbuatan, maka wajib dia mengikut imam kan. Allah. Kemudian hatta doa itu. Kemudian di sini ada sedikit masalah yang dibangkitkan, iaitu yang pernah kita bahaskan juga, iaitu kalau tak ada jemaah melainkan imamnya mubtadi' ataupun imamnya fasik, maka menurut Imam bin Hajar afdal dia solat seorang-seorang. Kan yang tadi, masalah yang tadi itu. Tapi kalau ikut Imam Ramli, berjemaah tetap lebih afdal kan. Menurut Imam Ramli, berjemaah bersama dengan imam ahli bid'ah yang tak dikafirkan dan fasik tetap lebih afdal daripada sendirian. Tapi kalau Imam Ibn Hajar, solat sendirian lebih afdal. Kemudian bersendirian di masjid yang 3 kan, iaitu sendirian di masjid Mekah Madinah dan masjid Al-Aqsa lebih afdal daripada berjemaah di lain menurut Imam Ramli. Tapi kalau menurut Imam bin Hajar tidak kan, berjemaah di tempat lain lebih afdal daripada bersendirian di masjid yang tinggi kan. Kemudian berjemaah bagi lelaki di masjid lebih afdal untuk solat fardu dibanding dengan berjemaah di rumah kan. Kerana tuntutan di masjid itu lebih utama, walaupun lebih daripada masalah untuk di rumah itu. Masjid berjemaah di rumah di masjid lebih afdal. Walaupun kalau dia berjemaah di masjid kat rumah ahli keluarganya tak solat berjemaah, solat sendiri-sendiri misal, dan maka solat di masjid itu lebih afdal. Walaupun kalau dia tak pergi ke masjid, syiar tu dah ada dah kan, syiar solat berjemaah tu ada, fardu kifayah tu dah lepas kan, walaupun kan, tapi di masjid lebih afdal. Tapi ikut keadaan kan, ikut itu kemarin pernah kita bahaskan juga, iaitu tengok keadaan. Kalau tujuan dia solat berjemaah kat rumah sebab apa? Tujuan dia berjemaah kat rumah untuk hidupkan suasana agama, yang mana orang perempuan pergi masjid adalah jarang, berjemaah adalah jarang. Jadi fitnah kepada perempuan lagi dahsyat kan. Jadi tujuan dia buat berjemaah kat rumah untuk jaga ahli keluarga dia kan, hidupkan suasana agama. Kalau dia asyik ke masjid aja, suasana itu tak ada, imannya makin melemah kan. Dia kalau anak-anak ataupun isteri dia solat sendiri kat rumah, dia tak jaga apa, dia tak solat bersama, anak isterinya solat sekadar solat aja, lepas solat terus main handphone, buka TV contohnya kan. Tapi kalau dia kat rumah, dia akan solat berjemaah, zikir-zikir dia jaga,
Maghrib Isyak dia akan hidupkan dengan baca Quran, baca ratib, majlis ilmu contohnya. Kalau ada niat-niat tambahan yang begitu, ketika itu lebih afdal. Ada niat-niat itu. Ini bukan sekadar fadilat solat berjemaah. Solat menghidupkan agama, menghidupkan majlis taklim, menghidupkan majlis taklim, amar ma'ruf nahi munkar, hidupkan menjaga iman kan. Qu anfusakum wa ahlikum nara contohnya. Ini cerita itu dari satu perbahasan itu, dari satu sudut perbahasan itu. Tapi kalau ditengok dari sudut yang lain, situasinya macam itu, maka ketika itu hidup solat berjemaah di rumah lebih afdal. Awalnya perbahasannya luas kan, perbahasannya panjang, situasi berbeza-beza. Baik. Kemudian apa masalah yang tak ada dibahaskan kat sini. Apa dia di antaranya? Di antaranya kalau lepas solat kan. Di antaranya lepas solat ternyata imamnya satu orang kafir. Ataupun mungkin sebelum ni dah kita dah baca tak. Lepas solat baru dia tengoklah imamnya punya orang kafir. Saja terakhir pakai jubah apa semua jadi imam. Pernah jadi kan Hadrat Tarim zaman kolonial dulu lah kan. Zaman kolonial dulu orang putih ni ke apa, dia apa, orientalis, pakai pakaian macam ulama kan? Pakaian macam ulama, dengan serupanya apa semua macam ulama daripada luar lah datang ziarah. Orang-orang tak tahu ni tengok, siapa ni Syekh datang dari mana ni, muka bercahaya, putih kan, muka bercahaya ni, salam cium tangan. Kemudian Allah arham Habib Adwi bin Syihab dia kata silap, aku bawa dia kekafiran pada orang ini. Bawa dia kafir kan. Lepas tu terus tak berani tunjuk muka lagi kan. Begitu kan. Begitu bumi awliya nak temberang. Tapi kalau datang sini mungkin kita kalau ini syekh ada besar. Sana hatta syekh-syekh pun bau tu ada kan. Dia orang boleh tahu maksiat itu dikatakan maksiat tu kadang menyakitkan kan. Kita datang ziarah wali-wali Allah ni kadang kita tak bertaubat, mereka jadi marah tu kadang-kadang dengan sebab apa? Bau maksiat itu menyakitkan. Itu yang buat mereka tak tahan. Itu yang kadang dihalau kan, dihalau sebab ada bau maksiat itu. Anak-anak kafir, orang kafir punya itu apa? Pembelaan buat lagi iaitu la ilaha illallah. Jadi itu ni cerita contoh kan. Ni kalau ternyata lepas solat dia tengok dah imam orang kafir rupanya kan. Saja kan. Dia tak tahu, dia datang lambat, ikut aja. Rupanya imamnya memang orang liberal yang keluarkan kenyataan-kenyataan yang jelas-jelas kan. Ataupun imamnya orang perempuan kan. Pernah jadi di mana UIA ke mana kan. Lecturer tu. Kemudian imamnya orang gila kan. Orang gila pakai jubah kan. Bisa kata. Tapi imamnya ternyata makmum kan. Imamnya rupanya makmum. Dia ikut, diingatkan ini rupanya orang ni masih beriman dengan Allah kat depan. Ataupun imamnya pada pakaiannya ada najis yang lahir kan. Yang kalau dia tengok memang boleh nampak kan. Bukan najis yang tersembunyi. Ataupun imamnya tak pandai baca, baru masuk Islam misalnya, maka wajib dia ulang solat. Wajib dia ulang solat. Kalau imam kafir, imam orang gila, perempuan, imam bajunya ada najis yang terang, imamnya tak pandai baca Fatihah yang rukun-rukun, itu maka wajib dia ulang solat. Kecuali kalau imamnya itu ternyata berhadas, baik hadas kecil, baik hadas besar, ataupun hadas najis yang tersembunyi. Najisnya kat dalam poket dia ke kan? Najisnya ada bangkai lalat kat itu kat serbannya ke dan tak nampak. Tengok zahir ni tak nampak. Dia yang cakap, minta maaf lah saya lupa ambil rukuk, minta maaf lah saya lupa mandi wajib, minta maaf lah dalam poket saya ni ada bangkai lalat kan. Dia beritahu itu tak wajib ulang kecuali kalau masbuk kan. Gitu. Allah alam. Ada soalan?
Azam. Ada soalan online masya-Allah. Assalamualaikum. Soalan mereka jika istiqlaf kerana suara imam serak atau hilang suara. Imam hilang suara. Dia kena tukar lah kan. Dia berundung, orang belakang jadi imam kan. Itu sebab yang belakang imam ni mesti kena ada orang yang mahir kan. Yang berada belakang imam, orang yang mahir, faham hukum makam. Imam dah tak boleh, tengah solat hilang suara kan. Tengah nak angkat takbir, apa tengah baca apa ke, nyamuk ke apa masuk tetelan dia, hilang suara kan. Tetelan nyamuk, walhasil apa-apa hilang suara. Dia nak baca macam mana? Ya, dia rundung, orang belakang jadi imam. Baik. Macam mana? Makmum terlewat, sah penuh. Dia seorang. Dia seorang. Dia disunatkan untuk tarik orang kat belah depan kan, temankan dia dalam saf. Cumanya ada syarat-syaratnya kan. Ada syarat-syaratnya yang dia perlu penuhi untuk penuhkan saf itu. Cumanya dah lepas ke belum? Ke memang tak ada? Tak ada kan. Di antaranya apa dia? Disunatkan tarik saf, ada syarat-syaratnya. Di antaranya saf apa itu? Kita tengok. Di antaranya saf itu ada lebih daripada 3 kan. Kemudian orang yang dia nak tarik itu mesti faham hukum kan. Bukan orang yang tak tahu ni apa, ni main tarik-tarik orang tengah solat minta tarik pula. Dia nak tarik tu mesti orang yang faham hukum kan. Dia bukan boleh main sembarang dia tarik kan. Maka itu. Kemudian dan itu di antaranya apa dia? Masalah main tarik ni dia ada 5 syarat kan. Dia ada 5 syarat. Yang pertama dia nak tarik itu mesti orang yang merdeka, bukan hamba kan. Ini tak adalah zaman sekarang kan. Ini itu. Kemudian yang dia nak tarik itu ada saf itu mesti lebih daripada 2 kan. Lebih daripada 2. Kalau satu aja tak disunatkan untuk ditarik kan. Ayakuna adad saf al-majruri minhu akthar min ithnain kan, lebih daripada 2 kan. Kemudian hendaklah dia tahu orang yang dia nak tarik itu muafiq, dia dah faham, sama-sama datang kelas tahu hukum hakam ini. Kalau dia tarik memang orang tu faham. Jadi baru dia tarik. Dia tengok kiri kanan ini semua orang tak tahulah kan. Macam maka tak payah tarik kan. Dan hendaklah dia tarik itu setelah dia angkat takbir. Angkat takbir dulu baru dia tarik kan. Begitu. Itulah syarat-syaratnya. Jadi kalau tak ada, tengok tak ada orang, tak faham ni, takut orang tak faham, dia pergi tempat orang, sembahyang je lah dekat apa, saf itu belakang imam tu, seorang-seorang je lah kan. Begitu. Allah a'lam. Pahala tu dapat pada fadilat saf, fadilat apa tu? So, tak dapat lagi seorang. InsyaAllah dapat lah. Kerana ada keuzuran. Kalau tak ada keuzuran, tak boleh lah kan. Belum buatlah fadilat itu. Tapi ada keuzuran, syarat tak terpenuh. Dia tengok ni orang ni faham tak faham kan. Ada pernah cerita lah kan, tak tahulah cerita betul ke tak betul. Ustaz cerita dulu kan. Seorang ni dia tarik. Dia tarik tu dah bagus lah. Orang ni pun dia faham, ni orang nak minta tolong keluarkan saf. Dia pun berundung. Lepas tu dia pula masuk tempat orang. Dia pula masuk tempat orang tu, dah bergaduh pula. Tak tahu dah cerita betul ke ataupun budak-budak sama-sama pelajar kan, baru belajar dia nak mendengki kawan-kawan dia ke, wallahu a'lam. Malah saya ceritanya macam itu. Dia dah tarik orang ni berundung dah bagus, dia pula masuk tempat orang. La ilaha illallah. Baik. Cuma itu nak tarik daripada saf mana kan? Kalau orang itu faham daripada saf belakang imam,
Mulakan daripada tengah-tengah kan. Begitu. Cuma tak berapa nak jelas kan. Ada pendapat yang kata belah sana, belah kanan tarik kan. Mana dia start daripada sana, dia belah sana. Cuma di antara pendapat yang kuat kata tarik daripada belakang imam lah kan. Jadi mulakan saf. Jadi cerita kalau belakang imam tahu kan. Betul-betul memang tahu. Yang ni dia saf yang lebih daripada 2 itu lah kan. Saf yang ketiga dan lebih. Dan faham hukum kebetulan. Jadi kalau tak ada, dia tarik, kemudian mungkin dia beranjak lah untuk samakan ke tengah kan. Wallahu a'lam. Mungkin kita boleh rujuk Syekh Taha hafizahullah kan untuk lebih jelas. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riwayat Al-Wasiat Para Wali dan Salihin. Terjemahan Kitab Syarah Ainiyah karya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Surat 248. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Imam Ali bin Alwi bin Faqihul Muqaddam. Beliaulah As-Sayyidina Al-Imam Al-Syekhul Kabir Al-Waliyu Syahir Abul Hasan Nuruddin Ali bin Alwi bin Faqihul Muqaddam, adik kandung dari Imam Abdullah Ba'alawi. Beliau ayah dari Imam Muhammad bin Ali Maula Dawilah, dan beliau ayah dari Imam Muhammad bin Ali Maula Dawilah. Ia dan Syekh Abdullah Ba'alawi berasal dari satu ibu, iaitu Syarifah Fatimah binti Ahmad bin Muhammad Sahib Mirbad. Beliau termasuk kalangan khusus para arif billah dan wali kutub yang besar. Beliau dikenal sebagai sosok yang banyak ibadah, khalwat dan melatih diri. Beliau merupakan suri tauladan bagi para murid menuju jalan Allah dan pembimbing bagi para arif billah. Ketika berada di kota Makkah, berada di bawah mizab, beliau memohon kepada Allah agar mendapat seorang anak yang soleh. Saat itu juga beliau mendengar seruan, doamu telah terkabulkan, sekarang kembalilah ke negerimu. Sekembalinya beliau ke Tarim dan telah berlalu waktu yang agak lama, beliau berdoa kembali memohon kepada Allah di salah satu masjid di Tarim. Ketika tenggelam dalam doanya, rohani beliau diangkat ke langit dan di sana beliau diberi kabar gembira akan adanya seorang anak. Beliau berkata, aku menginginkan tanda-tandanya. Beliau diberi 2 buah kertas, lalu dikatakan kepadanya, letakkan salah satunya pada mata wanita buta yang ada di sebelah rumahmu. Ia pasti dapat melihat kembali. Wanita itu asalnya buta, tetapi setelah beliau meletakkan kertas di matanya, ia dapat melihat kembali, dan anak beliau ialah Muhammad Maula Dawilah. Salah satu kertasnya menghilang saat beliau belum kembali pada kesadarannya. Beliau menunaikan ibadah haji dan mengunjungi kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan itu nampak berbagai macam keajaiban. Memang beliau dikenal sebagai sosok yang banyak memiliki kekeramatan yang luar biasa dan penglihatan mata batin yang menakjubkan. Beliau juga memakaikan baju sufi kepada sebahagian kalangan orang-orang salih. Beliau adalah orang yang banyak khalwat, terutama banyak melakukannya di daerah makam Nabi Hud alaihissalam. Beliau melakukannya selama 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Beliau juga dikenal sebagai orang yang hidupnya zuhud akan matarai duniawi. Muhammad bin Abi Mas'ud berkata, suatu kali beliau pernah mendapat hadiah harta yang banyak. Lalu aku mendengar beliau berkata, Ali bin Alwi bersama dengan materi duniawi. Ya Allah, pindahkanlah aku darinya. 2 atau 3 bulan kemudian beliau meninggal dunia. Syekh Ibrahim Bakusair berkata, aku pernah bermimpi melihat Syekh Ali bin Alwi
Lalu aku bertanya, apa yang Allah perbuat terhadapmu? Beliau menjawab, orang yang dicintai tidak khawatir terhadap apapun. Beliau melazimi ayahnya Imam Alawi dan mengikuti pendidikannya. Beliau juga menjumpai kakeknya saat usia kanak-kanak hingga keberkahannya mengalir pada dirinya. Beliau meninggal di hari Rabu tanggal 17 Rajab tahun 709 Hijriah. Beliau tidak meninggalkan anak laki kecuali Syekh Muhammad bin Ali Maula Dawilah, dan beliau memiliki 6 orang anak perempuan yang solehah: Maryam, Khadijah, Zainab, Aisyah, Bahiyah dan Maniyah. Ibu mereka adalah Fatimah binti Sa'ad Balaiz. Ia juga termasuk ibu dari Imam Muhammad bin Ali Maula Dawilah. Sepeninggal suaminya, ia dikahwini oleh kakak suaminya, iaitu Syekh Abdullah Ba'alawi. Dari hasil pernikahan ini lahirlah dua anak Muhammad dan Ali. Keduanya saudara Sayyidina Muhammad Maula Dawilah dari sisi ibu. Sewaktu beliau masih perawan, pernah melihat dalam mimpinya 2 buah bulan jatuh dari langit ke pangkuannya. Lalu ia menutupinya dengan pahanya. Inilah isyarat akan 2 orang ulama besar, Ali bin Alwi dan Muhammad Ba'alawi. Abdullah. Imam Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Beliaulah al-Imam al-Alim al-Amil al-Wari' al-Zahid al-Waliyu Kabir Afifuddin Abdullah bin Alwi bin Fakir Muqaddam. Allah mengumpulkan pada diri beliau ilmu syariat dan hakikat serta menempuh jalan tarekat. Beliau hidup di kota Mekah selama 8 tahun dan Allah menyebarkan keberkahan beliau kepada para penduduknya. Di sana beliau menimba ilmu dari para ulama besar. Bahkan telah 2 kali beliau memimpin solat istisqa untuk penduduk kota Mekah, dan akhirnya Allah mengangkat musim paceklik dari mereka berkat beliau. Beliau termasuk orang yang kuat pengorbanannya dalam beribadah kepada Allah, sehingga beliau mendapat anugerah dan ilmu laduni yang besar dari Allah. Sayyid Muhammad bin Ali Maula Dawilah bercerita, aku telah telusuri selama perjalananku dari Mekah ke Hadramaut. Dari sosok yang aku lihat, tak seorang pun yang setingkat dengan pamanku Syekh Abdullah Ba'alawi. Sayyidina Abdul Rahman As-Sagaf bin Muhammad berkata, penduduk zaman ini telah sepakat bahawa Syekh Abdullah Ba'alawi merupakan sisa dari para ulama ahlu ijtihad. Al-Faqih Al-Badal Ali bin Salim berkata, sewaktu aku di kota Mekah bersama Syekh Abdullah Ba'alawi di bulan Ramadan, bila kami selesai daripada solat tarawih, masing-masing dari kami solat 2 rakaat, membaca seluruh Al-Quran di dalamnya, dan kami tidak makan malam kecuali setelah selesai solat, dan buka puasa kami hanya setekuk air atau 1 buah kurma sahaja. Di samping itu, aku juga bertadarus Al-Quran dengan beliau. Tidaklah selesai tadarus melainkan masing-masing telah menyelesaikan setengah Al-Quran. Beliau dikenal dermawan. Di zamannya beliaulah yang menafkahi seluruh Bani Alawi berikut para pembantu mereka. Beliau sedekahkan seluruh hartanya kecuali sedikit yang beliau sisakan untuk 90,000 dinar untuk kebutuhan Masjid Pahlawi dan menjamu para tetamu yang datang ke kota Tarim. Di samping beliau menyedekahkan beberapa tempat untuk para penggali kubur di Tarim, sedangkan untuk para tamu yang singgah di daerah Wasitah ada sedekah yang lainnya. Bahkan beliau pernah dalam majlisnya menyedekahkan 500 dinar. Beliau menghasilkan banyak ulama, di antara mereka yang utama adalah Al-Faqih Ali bin Salim, Syekh Muhammad Basu'aib, Syekh Umar Bawazir yang dimakamkan di daerah Gail, Syekh Salih Fadl bin Abdullah Ibn Faqih Fadl Al-Shihri, Syekh Bahamran, Syekh Khalil bin Syekh Bamaimun,
Dan di antara anak didik beliau adalah keponakannya yang tercinta Syekh Muhammad bin Ali Maulah Dawilah. Sayyid Muhammad Shillih menyebutkan di antara anak didik beliau adalah dua sepupunya, Abu Bakar dan Alwi. Juga Syekh Muhammad bin Abu Bakar Abad, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Khatib dan Syekh Abdullah bin Fahad. Para ulama menyebutkan pernah suatu kali dalam menunaikan ibadah haji beliau telah menyedekahkan 20,000 dinar. Beliau dilahirkan semasa hidup kakeknya Al-Faqih Muqaddam sekitar tahun 640 Hijriah atau 638 Hijriah. Beliau berumur 95 tahun atau sekitar itu dan meninggal pada hari Rabu pertengahan Jumadil Awal tahun 731 Hijriah. Beliau meninggalkan 3 orang anak Muhammad dan Ali saudara seibu dari Imam Muhammad Maula Dayulah. Sedangkan yang ketiga adalah Ahmad bin Abdullah. Ibunya adalah sepupu dari ayahnya. Imam Ahmad ini tidak tidur malam kecuali sedikit sahaja. Beliau meninggalkan seorang anak soleh, ahli zuhud dan aribillah yang bernama Muhammad bin Ahmad. Beliau memiliki kekeramatan yang luar biasa dan mendapat julukan Jamul Lail. Ibunya adalah Aisyah binti Said Ali bin Alwi. Beliau dimakamkan di Mushaf di kota Qasam, meninggal tahun 787 Hijriah. Alhamdulillah. Kita sambung. Ini hari kita mendengarkan kisah riwayat tentang 2 orang cucu daripada Sayyidina Faqih Muqaddam, 2 orang imam besar. Wali Allah besar, imam besar daripada cucu Sayyidina Faqih Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'alawi, iaitu Imam Ali bin Alwi dan Imam Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Allah, maka ini 2 orang imam besar yang mana sebelum ini telah disebutkan. Di antara Imam Ali bin Alwi termasuk orang yang ditawassul cepat bantuan pertolongan datang. Alwi Al-Ghuyur bapaknya, dan Imam Ali bin Alwi Al-Ghuyur. Dan satu lagi ialah Syekh Umar Muhdar. Ini yang generasi awal yang orang-orang selalu bertawassul dengan barakah mereka. Mujarab maknanya, mujarab, tawassul dalam bab doa kan. Selalu kita ulang. Satu sahabat kita tak berapa nak faham dalam bab tawassul, akhirnya macam mana dia main ikut-ikut aja kan? Dia main ikut-ikut aja, akhirnya dia tak faham, akhirnya dia rasa dia macam jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak betul lah cara dia punya tawassul, pemahamannya itu tak betul. Tawassul dalam bab doa, tawassul dengan siapa? Orang yang hampir dengan Allah, orang yang kalau kita tengok wajahnya ingat Allah, dengar namanya ingat Allah, kisah-kisah ini kita sebut namanya ingat Allah. Macam mana zuhudnya, macam waraknya, macam mana taqwanya kan. Kita bertawassul dengan orang-orang yang kalau sebut nama dia kita ingat Allah kan. Macam mana awak bertawassul? Sebab dia tak faham kan. Akhirnya dia terkeluar, dia ikut kumpulan yang lain. Itu punca sendiri, punca tak faham kan. Masalah tak faham. Jadi ini orang yang bertawassul, iya, sebut namanya ya Faqih Muqaddam, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang terbayang? Kesolehannya, ketakwaannya, keimanannya, kezuhudannya, ajaran-ajarannya yang menghampirkan. Sebut namanya ingat Allah. Sebut namanya kan. Begitu. Jadi ini. Maka ini Imam Ali bin Alwi, salah seorang imam. Macam mana kita ambil pelajaran beliau kan, yang mana di antaranya kisahnya beliau dimi'rajkan ataupun rohnya diangkatkan. Ini roh kan. Maka tak jadi masalah. Ya, tak jadi masalah kalau yang mi'raj itu ialah roh. Adapun mi'raj dengan jasad dan roh khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau roh saja banyak berlaku pada para auliya salihin. Rohnya kan yang diangkat. Maka imam dan subhanallah istrinya pun juga luar biasa kan.
Isterinya juga pun satu orang yang luar biasa, satu orang salihah yang mana di masa masih gadis lagi pun, daripada masa gadis lagi pun telah mendapat bisyarah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia akan Fatimah binti Sa'ad Balith kan, daripada masih gadis lagi pun dah mimpi melihat 2 bulan kan, seperti mana mimpi isteri Nabi SAW seorang ataupun 2 orang daripadanya yang mimpi melihat bulan jatuh ke riba kan, ataupun bulan masuk dalam bilik kan, salah seorang isteri Nabi SAW yang akhirnya ditampar oleh suaminya kan, Sayyidah Sofia kalau tak silap kan, yang mana sebab apa dia cerita dia mimpi suaminya lempang kan, sebab suami dia pandai tak semimpi. Itu kau berangan nak kahwin dengan nak berkahwin dengan pemimpin jazirah maknanya kan. Ternyata dia tak faham, cerita aja. Saya mimpi cerita pun kena lempang kan, tak faham. Tapi subhanallah, rupanya Allah dah khabarkan kan akan berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Begitu. Maka beliau pun dapat mimpi iaitu 2 bulan, bukan 1 bulan jatuh ke riba kan, 2 bulan jatuh ke riba kan. Iaitu rupanya beliau akan berkahwin dengan 2 orang ulama besar zamannya, iaitu Imam Ali bin Ali dan Imam Abdullah bin Ali Al-Ghuyur. Dan daripada zuriat Imam Ali bin Ali ini keluar macam-macam kabilah, dan antaranya kabilah Al-Bani Yahya. Alhamdulillah, biaya daripada Imam Ali bin Ali Al-Ghuyur. Dan Imam Abdullah bin Ali Al-Ghuyur, beliau saudaranya imam besar, dia keluar daripada kabilah beliau. Banyak juga kabilah, dan dari kabilah Al-Khirat, daripada Imam Abdullah bin Ali. Itu sebab kalau orang tua tanya, ente kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Al-Khirat. Okey. Sekufu lah tu. Sebab sama kan, kira sepupu lah kan, sepupu lah tu. Tapi kalau kahwin dengan Al-Haddad, tu tinggi sangat, tak kena dengan biaya dia kan. Apa lagi Syekh Abu Bakar, tinggi. Itu kalau tu lah kan. Baik. Jadi walhasil ini Allah SWT kurniakan kepada keturunan mereka Imam Ali bin Alwi itu disebutkan kelebihannya pada kelebihannya kalau baca Imam Ali bin Alwi, kelebihannya dalam bab tauhid. Allah SWT kurniakan dalam ilmu tauhid diberikan kelebihan. Adapun daripada Imam Abdullah bin Alwi, Abdullah Ba'alawi, kelebihannya dalam Al-Quran. Dapat pemberian istimewa. Kalau Quran, dia akan dapat pembukaan yang lebih kan, daripada Allah SWT. Itu disebutkan dalam kitab Al-Ghurar dan itu. Maka ini orang imam daripada zuriat Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang telah melahirkan banyak para imam-imam yang mereka itu mantap dalam ilmu syariat, hakikat, tarikat, dan dikurniakan oleh Allah SWT akan cahaya ma'rifat. Begini jalannya. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik kepada kita untuk mencintai mereka, jadikan mereka sebagai panutan, panduan, kurniakan keberkatan, kurniakan syafaat mereka. Mudah-mudahan Allah SWT inna dzikra salihin tanazzalu rahmah, ketika menyebutkan nama-nama orang saleh Allah turunkan rahmat. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati, kurniakan rahmat untuk kita, ahli keluarga kita, ibu ayah kita, orang berhak atas kita dan sekalian kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT Rabbi ra'bana bibarakatihim wa hadina husna bihurmatihim amisna fi tariqatihim wa ma'atim minal fitani, pelihara kita daripada segala musibah dengan sebab berkeberkatan mereka insyaallah ala dunia kali sallallahu akhir. Allah timna bihusna wa radana lana wa ila hadratin nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك وإياك نستعين اهدنا صراط الصراط صراط المستقيم الذين صراط أنعمت الذين عليهم غير المغضوب غير عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعد من لم يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، صل على سيدنا محمد كما أمر أن يصلى عليه. يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. ربنا فعلنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع كل أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما، واخذنا أتقياء علما نخضى بالخير ونقفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتنا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صاب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا، واننا اسرفنا على رضا اشرفنا، فتب علينا توبة تغفر لك الحوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود. صلى وسلم ربي عليه عد الحمد، وآله وصحبه من نقش شحبه، والحمد لله في البدء والتنهي، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. سبحان الله وبحمده.